भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः दृशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः विश्वं दर्शनदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसस्वामित चरणकमलतिम्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
भवेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्ध्रेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्नानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ઘરે સ્થાપના કરવા માટે નારદજી પ્રયત્ન કરી રહ્યા. કયું સત્કર્મ એમને ખબર પડતી નથી. એમણે પૂછ્યું અને સનકાદિ કુમારોએ કીધું કે ભાગવતી કથા એક સત્કર્મ છે. ભાગવત કથા શાના માટે છે તો કે ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના માટે જ છે. સર્વ વેદ વેદાંતનો સાર એ ભાગવતી કથા છે.
એમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત જ નથી. આ ભાગવત એક છે જે સર્વ પ્રકારના શોકનો નાશ કરનાર છે. નારદજી વિનંતી કરે છે કે હે કુમારો, તમારા દર્શન થયા, અમારા ભાગ્યનો ઉદય છે કે અમને તમારા દર્શન થયા. નાગના હજાર હજાર મુખોથી તમે આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કર્યું છે, અને એ પણ શાના માટે? પ્રેમ પ્રકાશ કૃતયે. આ પ્રેમ લક્ષણા જે ભક્તિ જે છે, પણ આપણી ભક્તિમાં સ્વાર્થ હોય, અપેક્ષા હોય. આ કેવી ભક્તિ? સકામ પણ નહીં, નિષ્કામ પણ નહીં, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. ભક્તિ કરું ને એમાં પેલો અહંકાર તો આવે. પેલો સકામ ભક્તિ કરે, હું નિષ્કામ ભક્તિ કરું. આપણું દ્વૈતના અદ્વૈત જેવું જ છે. પેલો દ્વૈતવાદી અને હું અદ્વૈતવાદી, એટલે પાછો દ્વૈત આવીને ઉભો રહી જાય. નિષ્કામ ભક્તિ કરું. ભાગવત કે સકામે નહીં, નિષ્કામે નહીં. આ તો કેવી છે? પ્રેમ લક્ષણ. સમજુ કા? તો આ સકામ ભક્તિ છે. કેમ? કારણ કે આ મારી ઈચ્છાનો વિષય કોણ છે? પરમાત્મા સ્વયં છે. પરમાત્માની ઈચ્છાથી, પરમાત્માના પ્રેમ માટે, પરમાત્માના અનુગ્રહ માટે હું ભક્તિ કરું. પછી એ ભક્તિ ભલે સકામ કહેવાથી કોઈ ફરક પડે. પ્રેમ લક્ષણ. હું ઈશ્વરને પ્રેમ કરું, ઈશ્વર મને પ્રેમ કરે. સૌથી પ્રેમાસ્પદ આ જગતમાં હોય તો એ શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એ પ્રેમાસ્પદ શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમ માટે હું ભક્તિ કરું. પ્રેમ પ્રકાશ કૃતયે શરણં ગતોસ્મિ. આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ માટે હું આપ સર્વને શરણે આવું છું. ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમં ચ લભતે પુરુષ. કઈ ભાગ્યોદય હોય તો પછી આ ભાગવત કથા સાંભળવાનો આપણને તક મળે. અને ભાગવત કથા શાના માટે છે? અજ્ઞાન હેતુકૃત મોહ મદ અંધકાર મદરૂપી અંધકારનો નાશ કરવા માટે આ ભાગવત કથા છે. એટલું જ નહીં, આ મોહ અને મદની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે? એટલે કે છે અજ્ઞાન કૃત. આ મોહ કોને કારણે? સર્પ બુદ્ધિ કોને કારણે થઈ? દોરડાનું જ્ઞાન હોય તો સર્પ બુદ્ધિ થાય નહીં. દોરડાનું અજ્ઞાન પૂર્ણ હોય તોય સર્પ બુદ્ધિ થાય નહીં. સમજો, માત્ર અજ્ઞાનથી પણ મોહ નથી, માત્ર જ્ઞાનથી પણ મોહ નથી. કંઈક લાંબુ વાંકું ચૂકવું પડેલું છે. ઇદં ત્રયગૃહ્યતે. આ છે, પણ આ શું છે એમ પૂછવામાં આવે, એમાં આપણે શું કરી દઈએ? આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? ગોટાળો કરીએ. દૃશ્ય છે, સામાન્ય જ્ઞાન છે, ઈદમ અસ્તિ. આ છે, પણ આ શું છે એમ પૂછીએ ત્યારે શું કરી નાખીએ છીએ? આ ઈદમ જો વિચાર, આ રજ્જુ છે એવું જ્ઞાન થવું જોઈએ. એના બદલે શું જ્ઞાન થઈ ગયું? અયમ સર્પ. આ અજ્ઞાન કેવું છે? અજ્ઞાન કૃત મોહ. અજ્ઞાનજન્ય મોહ છે. અજ્ઞાન કેવું છે? પૂર્ણ અજ્ઞાન નથી. એટલે ભગવાને પણ કેવું પડ્યું? અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાન. અજ્ઞાન કેવું છે? મોહને જન્મ આપનારું અજ્ઞાન. અને એનો પણ નાશ કરનાર કોણ છે? આ ભાગવત કથા છે. તદા ઉદયતે વિવેક. અને ત્યારે આ વિવેકનો જન્મ થાય. વિવેકનો જન્મ હશે તો મોહની નિવૃત્તિ થાય.
આમ નારદજી કે છે આ કઈક પૂર્વજન્મના સંસ્કાર છે, પૂર્વજન્મનો કઈક પુણ્ય કર્મ છે કે જેથી આ ભાગવતી કથા સાંભળવાનો કઈક પ્રસંગ બન્યો. હવે આ ત્રીજો અધ્યાય શરૂ થાય છે. નારદ ઉવાચ જ્ઞાન યજ્ઞમ કરિષ્યામિ. આપે કીધું અવશ્ય હું આ ભાગવતી કથાનું જ્ઞાન યજ્ઞ હું કરીશ. અને એ જ્ઞાન યજ્ઞ કરનાર કોણ છે? શુક શાસ્ત્ર કથોજ્વલન. એ કેનાર કોણ છે? સાક્ષાત અવધૂત શિરોમણી સુખદેવજીના મુખે કથા છે. જ્ઞાન ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાણામ સ્થાપનાર્થમ પ્રયત્નતઃ. આ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિની સ્થાપના માટે આ પ્રયત્ન પૂર્વક સુખદેવજીએ ભાગવત કથા કરી. એટલે મારા મનમાં 3 પ્રશ્ન છે. જો આ સમજ, કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો એના માટે સ્થાનની જરૂર પડે, દિવસે કરવાનું હોય અને એની વિધિ શું હોય. આપણે સત્યનારાયણની કથા કરવી હોય એટલે પહેલો દિવસ નક્કી કરવો પડે, એની વિધિ નક્કી કરવી પડે. પછી અંદરના રૂમમાં કરીએ, બહારના રૂમમાં કરીએ, મંદિરમાં કરીએ. હવે નારદજી પ્રશ્ન પૂછે, પુત્ર કાર્ય મયા યજ્ઞ સ્થલમ તદ્વાચ્યતામિહ મહિમા સુખ શાસ્ત્રસ્ય વક્તવ્ય વેદ પારગૈઃ. આ બધા કોણ છો? હે સનકાદિ કુમારો, વેદ પારગ, વેદમાં પારંગત છો. મને એ જણાવો, પુત્ર કાર્ય આ ભાગવત કથા ક્યાં કરવી જોઈએ? એનું સ્થળ કયું છે? શુક શાસ્ત્રસ્ય મહિમા વક્તવ્ય. આ શુક શાસ્ત્રનો મહિમા પણ જણાવવો જોઈએ. એનો મહિમા શું છે? શ્રાવ્ય, કેટલા દિવસ માટે આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ? કો વિધિ તત્ર કર્તવ્ય મમ ઇદમ બ્રુવતામિતઃ. હવે મને એ જણાવો કે કેટલા દિવસ કરવી જોઈએ અને એની વિધિ શું છે? શૃણુ નારદ વક્ષ્યામઃ વિનમ્રાય વિવેકેન. હું તમને કહીશ, ગંગા દ્વાર સમીપે તુ તટમ આનંદ નામકમ. આ ગંગા કિનારે એક તટ છે, એનું નામ શું છે? આનંદ નામકમ. નાના ઋષિ ગણૈ દુષ્ટમ દેવ સિદ્ધ નિષેવિતમ. એવું છે તો કે એ સ્થાન પર અનેક ઋષિઓ ત્યાં રહે છે. એટલું જ નહીં, દેવતાઓની પણ અહીંયા શું છે? સિદ્ધિ છે. એટલે કે સિદ્ધ લોકો, દેવતાઓ પણ અહીંયા વાસ કરનારા છે. નાના તરુલતા કીર્ણમ નવ કોમલ વાલુકમ. એક પ્રકારના નાના નાના વૃક્ષો ત્યાં છે, લતા ત્યાં છે. વાલુકમ, વાલુકમ ના રેતી. કોમલમ, ત્યાં રેતી પણ કેવી છે? કોમળ છે, લીસી છે, સરસ મજાની રેતી છે. ત્યાં વૃક્ષો છે, લતા છે. રમ્યમ એકાંત દેશસ્થમ હેમ પદ્મ સુસૌરભમ. રમ્ય એકાંત દેશસ્થમ એ કેવું છે? ત્યાં બહુ બધા લોકો રહેતા નથી, એકાંત સ્થાન છે. ઋષિ મુનિઓ, સિદ્ધ પુરુષો ત્યાં રહે છે, સંસારી લોકો ત્યાં રહેતા નથી. હેમ પદ્મ સુસૌરભમ, અને સુવર્ણના કમળની ત્યાં આગળ શું છે? સુગંધ આવી રહી છે. યત સમીપસ્થ જીવાનામ વૈરમ ચેતસિન સ્થિતમ. અને એ સ્થાન પર રહેનારા, સ્થાનની નજીક રહેનારા જે બધા પ્રાણીઓ છે એ જીવોમાં પણ કોઈ પ્રકારનો વેર ભાવ નથી. શૃંગેરી મઠ આપણો જે દક્ષિણમાં જે મઠની સ્થાપના કરી શંકરાચાર્યજીએ, એ શૃંગેરી મઠ કહેવાય.
4 દિશામાં 4 મઠની સ્થાપના કરવાની હતી. દ્વારકામાં તો દ્વારકાધીશ સ્વયં છે, પુરીમાં જગન્નાથ ભગવાન બેઠા છે, ઉત્તરમાં જ્યોતિર્મઠ છે, ત્યાં બદ્રિકા આશ્રમ છે, દક્ષિણમાં ક્યાં સ્થાપના કરવી? શંકરાચાર્યજી સ્થળ શોધી ગયા. સ્થળ પર ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યાં એમણે શું જોયું કે ત્યાં આશ્ચર્ય હતું. સિંહ આરામથી બેઠો તો, હરણ ત્યાં આગળ આરામથી બેઠો છે, નોળીઓ છે, નાગ છે. આ નોળીઓ અને નાગને શું છે? જન્મજાત વેર કહેવાય. એક જુએ ત્યાંથી શરૂ થઈ જાય. પણ જેને આ મોર છે, નાગ છે, આપણે જોયું કે આ બધા પ્રાણીઓ આ સ્થાનમાં શું છે? બહુ શાંતિથી રહે છે, કોઈને વેરભાવ નથી. કે શંકરાચાર્યજીને વિચાર આવ્યો કે આ તો કોઈ અવશ્ય પવિત્ર સ્થાન હોવું જોઈએ. કોઈ મહાત્માએ અહીંયા ખૂબ ભક્તિ કરી હશે, સાધના કરી હશે, તપશ્ચર્યા કરી હશે, અને એટલા માટે પ્રાણીઓ જે સહજ વેરભાવથી રહેતા હોય એ પ્રાણીઓમાં પણ વેરભાવના દર્શન થતા નથી. નિર્ણય કર્યો કે અહીંયા જ આપણે શું કરવું છે? મઠની સ્થાપના કરવી. તે જ વસ્તુ એ ભાગવત માટે. ત્યાં ભાગવત ક્યાં કરવાની છે? ચેતસી ન વૈરમ સ્થિતમ, મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વેર ભાવ નથી, એવું આ સ્થાન છે. આમ કહીએ ને, એવું જ આપણું મન હોવું. મન પણ શું છે? સ્થાન છે. તો સ્થાન યોગ્ય છે તો કે ત્યાં વેર ભાવ નથી, સ્પર્ધા નથી, સરખામણી નથી. આપણું મન પણ આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ, એ ભાગવત કથાના શ્રવણનું ફળ આપણને ક્યારે મળે? આપણું મન પણ આવું હોય. નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ. તેમાં ભગવાન શું કહે છે? કોઈ પણ પ્રાણીઓ પ્રત્યે એના મનમાં શું છે? વેર ભાવ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી સાથે કંઈ પણ કરવું હોય, તાળી તમવા માર્યું હોય, બોલ્યા હોય, કોઈ એવું કર્મ કર્યું હોય, પણ આપણા મનમાં શું છે? એને માટે વેર લેવાની, બદલો લેવાની ભાવના નહીં હોય. બહુ મોટી વસ્તુ છે. ક્યારેક આપણે કંઈક કરીએ નહીં તો પેલો મનમાં શું કરતા હોય? અંગ્રેજીમાં નર્ચરિંગ કહેવાય, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ એને સંઘરી રાખ્યા. એ વાતને પછી આપણે શું કરતા હોઈએ? વાગોળતા હોઈએ. વિચાર નહીં, કોઈના પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ ભાવ, કોઈના પ્રત્યે કોઈ વેર ભાવ નહીં. શા માટે આપણે વેર ભાવ છે? ગીતા સમજે ને તોય વેર ભાવ રહે નહીં. ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. સર્વના હૃદયમાં એ પરમાત્મા રહેલો જ છે. દર્પણ ઘર આવે ને, એ ભાવનગરમાં છે કે નહીં ખબર? જાત જાતના દર્પણ હોય. આ દર્પણ અનેક પ્રકારના હોય. કોઈકની સામે ઉભા રહે તો આપણે લાંબા થઈ જઈએ, કોઈકની સામે જોઈએ તો બટકા ને જાડા થઈ જઈએ, કોઈકની સામે જો માથું આમ ઊંચું દેખાતું હોય. જોયું છે? પણ દર્પણમાં પ્રતિબિંબ અલગ અલગ દેખાય, પણ પ્રતિબિંબ અલગ થવાથી બિંબ અનેક થઈ ગયા ને. હૃદયમાં પરમાત્મા તો છે જ. અનુરૂપી જે દર્પણ છે ને, એ ક્યારેક ઊંચું નીચું થઈ જાય એટલે પેલું પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ કેવું દેખાય? ઊંચું નીચું દેખાય. સારો દેખાય, કોઈ પતલો દેખાય. પણ કઈ વર્તન છે, જે પણ કઈ થઈ રહ્યું છે એ કરનારું કોણ છે? આ મન છે. પણ એ મનને પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? એ હૃદયમાં બેઠેલો પરમાત્મા છે. પરમાત્મા પર આપણું નજર હોય, મન પર નહીં.
તો પછી કોઈના પ્રત્યે પણ દ્વેષ ભાવ નહીં થાય. આવું સ્થાન આપણું મન પણ એવું હોવું જોઈએ, તો આ ભાગવતી કથાને આપણને કંઈક ફળ મળી શકે. પ્રસન્ન હોવું જોઈએ. જો સમજો, રમ્યમ એકાંત દેશસ્થમ હેમ પદ્મ સુરભે. મન કેવું હોય? રમ્ય. મન પ્રસન્ન હોય આપણું. જો એટલું વારંવાર કહેતી રહું, ગમે એવી ભાગવત કથા સાંભળીએ, ગમે એટલું વેદાંત સાંભળીએ, પણ તમારું મન જો પ્રસન્ન નહીં રહેતું હોય તો આ બધું નિષ્ફળ છે. ભગવાનની કથા સાંભળ્યા પછી, ભગવાનનું નામ લીધા પછી આપણું મન પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. બધું કર્યા પછી પણ જો આપણા મનને રડું જ આવતું હોય, આપણા મનમાં ફરિયાદ જ હોય, તો એનો કોઈ મતલબ નથી. સૌથી મોટી આ જગતની અંતર્ગત, આ સમજો, આ જગતની અંતર્ગત જો સૌથી મોટી સિદ્ધિ હોય તો તમારું મન પ્રસન્ન છે કે? ગીતામાં પણ ભગવાન શું કહે? રાગ દ્વેષ વિયુક્ત વિષયાનિન્દ્રિયૈશ્ચરન આત્મવશ્ય વિધેયાત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. આ મનની પ્રસન્નતા છે. તમારું મન જો પ્રસન્ન હોય ને તો તત્વજ્ઞાનમાં વાર નથી. કેમ? પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનાં હાનિ અસ્ય ઉપજાય. તમારું મન જો પ્રસન્ન છે તો કોઈ દુઃખ તમને નથી. શા માટે? જો લૌકિક દ્રષ્ટાંત આપું તો ખ્યાલ આવે. આ દિવાળીનું કામ ચાલતું હોય, ધંધાના કામ ચાલતા હોય, મનમાં ઉચાટ હોય, બાળકો રમતા હોય, રમવા પર ટેબલ પર કાચનો ગ્લાસ મૂક્યો હોય, એ બાળકનો હાથ લાગે ને પડ્યો, પડે ને એમ પછી છોકરા નહીં પડે. મનમાં ઉચાટ હોય, વિક્ષેપ હોય, એટલે પછી એક ગ્લાસ તૂટી ગયો એટલે છોકરાને માર પડે. જમાઈ આવ્યા હોય, પહેલી વાર જમાઈ રાખશું છે, પહેલી વાર, અને એમનાથી હાથ લાગીને ગ્લાસ તૂટી ગયો, શું કરવાનું? ના ના, તમે ચિંતા નહીં કરો, તમને વાંચવું નથી, બસ તમે બેસો. પ્રસંગ એક જ છે, કાચનો ગ્લાસ તૂટી ગયો. ઠેકાણે નહીં હોય તો બાપડા છોકરા, જો એટલા માટે તો આ બાળકો પછી છે ને વિચારે, તમે એક ગ્લાસ તૂટી ગયો, એમાં મમ્મી આટલો બધો ગુસ્સો શું કરતી? બોલે નહીં, કે બોલે તો વધારે માર પડે. ગ્લાસ તૂટવો શું આટલા બધા ગુસ્સાને યોગ્ય છે? આટલા બધા ક્રોધને યોગ્ય છે? જમાઈ ના જાવે હોય, મન પ્રસન્ન હોય, ગ્લાસ તૂટી જાય તો વાંધો, તમે ચિંતા નહીં કરો, નવો આવશે. શું થાય? ગ્લાસ તૂટવો એને તમારા મનને શું છે? પ્રસન્ન હોય તો બહારની બધી પ્રતિકૂળતા પણ આપણા માટે શું થઈ જાય? અનુકૂળ બની જાય. પ્રશ્ન શું છે? આપણું મન પ્રસન્ન રહી શકતું નથી. કઈક થાય અને આપણું મન તત્કાળ શું થઈ જાય છે? ખાટું મોડું થઈ જાય. શું કહેવાય? ખાટું મોડું. ભાઈ છે એ હંમેશા મને, પણ એને આ છાપું બરાબર મૂક્યું નહીં ને એટલે મને ગુસ્સો આવે. છાપું બરાબર નથી, એમાં પણ તમારું મગજ બગાડવાની જરૂર શું? તમે કેટલી વાર કીધું, તમને કેટલી વાર વેદાંતમાં કીધું ક્રોધ કરવો નહીં. એકાંત સ્થમ એટલે શું છે? આપણું મન આ સ્થાન છે જ્યાં ભાગવત કથા આપણે સાંભળીશું. મન દ્વારા જ ભાગવત કથા સાંભળવાની. એ મન જ કેવું હોવું જોઈએ? પ્રસન્ન હોવું જોઈએ. સાંભળે તો આમ ટેન્સ થઈ સાંભળો, વેદાંત સાંભળવા એટલે પણ તેમાં આટલા બધા ટેન્સ પણ થઈ જાય. ના ના, આટલું બધું ગંભીર જ્ઞાન હોય તો આમ થોડું સિરિયસ તો થવું પડે. તું આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે એ જાણવાનું છે. આનંદ સ્વરૂપ જાણવા માટે ટેન્શન કરવાનું? પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે,
મુક્ત મનથી, પ્રસન્ન મનથી આ પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ સાંભળીએ આપણે, મન આપણું પ્રસન્ન હોય, મન આપણું શાંત હોય, કોઈ પ્રકારનો વેર ભાવ નહીં, દ્વેષ ભાવ નહીં, નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ્મામેતિ પાંડવ. અર્જુન, મને કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે? જેના મનમાં ક્યાંય કોઈ પ્રકારનો વેરભાવ નથી, કોઈ પ્રકારની અશુદ્ધિ નથી, કોઈ પણ પ્રકારે મનમાં દુઃખની ભાવના નથી. એટલું સાંભળીએ. જો એટલે વારંવાર અર્જુનને ભગવાન આ જ કહેતા રહે કે અર્જુન, ગમે તે થઈ જાય, તારા મનને તું બગાડ નહીં, તારું પ્રસન્ન રહે. हमने वो कहता है, आप लोग जो घड़ी पहनते हैं ना, वो वाटर प्रूफ होती है. कल कपड़े मिलते हैं, वो फायर प्रूफ होते हैं. वेदांत आपके मन को दुख प्रूफ बनाने के लिए है. છે પ્રતિકૂળતા તો છે, પણ એનાથી આપણે શું થઈ જઈએ? પ્રૂફ થશે. ત્યાં ભાગવત કથા જ્યાં સાંભળ, કોઈ પણ દુઃખ આગળ આવશે. માં કુંતી કહે છે, શાશ્વત સંતુ વિપદ, ભલે અમારા જીવનમાં શાશ્વત સતત, શાશ્વત એટલે શું છે? સતત વિપદ, વિપત્તિઓ આવતી રહે. ભલે ને અમારા જીવનમાં વિપત્તિ આવે, કે વિપત્તિને અંતે સંપત્તિ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણના અમને દર્શન થાય છે. અને જ્યાં સંપત્તિ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કર્યા, સર્વ પ્રકારના શોક, સર્વ પ્રકારનો વિક્ષેપ બધાને શું થઈ જાય છે? એક શ્રી કૃષ્ણના દર્શન માત્રથી સર્વની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. ભલે અમને વિપત્તિ આવતી રહે. જો આ માં કુંતી કુંતી કહે છે કે ભલે ને વિપત્તિ આવતી, મહાભારત હોય કે ભગવદ ગીતા હોય કે આ ભાગવત, તમે જોજો, કુંતીએ ક્યારે શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીને બોલાવે? દ્રૌપદીએ બોલાવે, અર્જુને બોલાવે, પણ ક્યારે માં કુંતી એવું કઈ કીધું? વિચારી જુઓ. પરમ ભક્ત છે આ કુંતી, પરમ ભક્ત છે. અર્જુન પરમ ભક્ત છે. એ અર્જુનનો પુત્ર અભિમન્યુ, અને એનો પુત્ર કોણ? પરીક્ષિત કોણ? પરિતઃ ઈક્ષણમ કરોતિ, બધી જગ્યાએ શોધતો રહે છે. શોધતો રહે. ગર્ભાવસ્થામાં એ પીતાંબરધારી, એ ચક્રધારી પરમાત્માના દર્શન મને થયા હતા. એ પરમાત્મા મને ક્યાંય દેખાતા નથી. પરિતઃ ઈક્ષણમ, ચારે બાજુ શોધી રહ્યો છે. ગર્ભાવસ્થામાં જે કૃષ્ણના દર્શન થયા, એ કૃષ્ણ દેખાતા કેમ નથી? ભાગવતમાં બે ચર્ચા. એકમાં એમને ભગવાન ગદા લઈને ત્યાં ગયા, અને ભગવાને ગદા એવી જોરમાં ફેરવી કે પેલું બ્રહ્માસ્ત્ર જે અશ્વત્થામાએ છોડ્યું, એનાથી આ પરીક્ષિતના ગર્ભની રક્ષા થઈ. પછી બીજી જગ્યાએ કીધું કે ચક્ર લઈને દર્શન થાય. તો કે બે કેમ કીધા? તો કે ભગવાન પેલી ગદા એટલી જોરથી ફેરવતા હતા, તેવું લાગતું હતું કે જાણે એમના હાથમાં ચક્ર હોય. પરીક્ષિત કોને શોધી રહ્યો? આ નામરૂપનું અધિષ્ઠાન, સર્વના અંતર્યામી, એ પરમાત્માને શોધી રહ્યો. ધર્મનિષ્ઠ હતો. આપણે પણ કોને શોધી રહ્યા? ખરેખર એક પરમાત્માને શોધીએ છીએ, એક પરમાત્માની ઈચ્છા કરીએ છીએ. નામરૂપથી આપણે અંજાઈ જઈએ છીએ, નામરૂપના અધિષ્ઠાનને પકડતા નથી. નાના છોકરાઓ હોય, મને ખબર ને, પણ પહેલા પેલી આવતી, પેલી નાની બિસ્કીટ આવતી,
બતક હોય, સિંહ હોય, ઘોડો હોય, હાથી હોય, એ બધી બિસ્કીટ એવી આવતી. છોકરાઓ રમતા ને શેરીમાં, આપણે ઘરમાં લાવ્યા હોય ને એટલે બધા છોકરાઓને ભેગા કરીને શું કરીએ, 2-4 આપીએ આપણે. તો 2-4 આપે ને બધા જુએ. પહેલું જે બિસ્કીટ હાથમાં આવે ને એટલે પહેલું શું જુએ, મને શું મળ્યું. જો વિચાર, જો મારી પાસે તો હાથી છે, બીજો જો મારી પાસે સિંહ છે, પેલો ત્રીજો જો મારી પાસે ઘોડો છે, ચોથો જુએ. હવે એની પાસે પેલો સિંહ હોય ને એટલે તરત તમારી પાસે આવીને શું કે, મને સિંહ આપો ને. આપણને બોલે સિંહ આપણને ફરક પડવાનો, એટલે વાર્તામાં આપણે શોધીએ અને ધારો કે સિંહ મળ્યો જ નહીં એટલે આપણે શું કહીએ, જો બેટા આ સિંહ નહીં, આ સિંહ કરતા પણ મોટો, જો આ હાથી છે ને સિંહ કરતા મોટો આવે, હું તને હાથી આપું. મન તો સિંહ જોઈએ. બધા બ્રહ્મ જ્ઞાની થઈ ગયું. સિંહ હોય કે હાથી હોય એક જ બિસ્કીટ છે, સ્વાદમાં કોઈ ફરક નથી. આપણે પણ શું છે, નામ અને રૂપ. નામ અને રૂપ હાથી હોય કે ઘોડો હોય, બિસ્કીટ એક જ છે. ઘાટ ગળ્યા પછી નામ રૂપ જૂજ. આપણે શું કરીએ છીએ, અનેક નામ અને રૂપ પર દ્રષ્ટિ છે. નામ અને રૂપનું અધિષ્ઠાન સર્વાંતર્યામી પરમાત્મા પર દ્રષ્ટિ નથી. આપણે દુઃખનું કારણ આ છે. આ ભાગવત કથા શું કરે છે, એ સર્વાંતર્યામી પરમાત્માના દર્શન કરાવે. પછી નામ અને રૂપ આપણા માટે મહત્વના, દેશ મહત્વનો નથી, સ્થાન મહત્વનું નથી, નામ રૂપ મહત્વના નથી, વસ્તુ કે વ્યક્તિ મહત્વની નથી. કેમ કે બધાનું અધિષ્ઠાન તો એક પરમાત્મા માત્ર છે. એક પરમાત્મા પર દ્રષ્ટિ હોય તો વેર ભાવના કોની સાથે કરશું, વિચારી જુઓ. રામનું ચરિત્ર જુઓ. ત્યારે રાવણને મારવાના ત્યારે પણ રામના મનમાં રાવણ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ ભાવ નતો. જો આ વિચાર, કુંભકર્ણને માર્યો ત્યારે શ્રી રામના મનમાં કુંભકર્ણ પ્રત્યે કોઈ વેર ભાવ કે દ્વેષ ભાવ નતો. આપણે તો મનમાં શું સંગ્રહીને ચાલતા હોય, અત્યારે સાંભળી લીધો મેં, આનંદ નહીં. જો સમજ, ભલે અહીંયા ભૌતિક સ્થાનની ચર્ચા કરી કે આ ગંગા કિનારો છે, શાંત છે, અનેક ઋષિ મુનિઓ ત્યાં રહે છે, લતા છે, નાના તરુઓ છે, અનેક પ્રકારના વૃક્ષો છે, અનેક પ્રકારની લતાઓ છે, હેમ પદ્મને ત્યાં ઘડી સુગંધ ફેલાયેલી છે. આપણું મન પણ આવું પ્રસન્ન હોય, શાંત હોય, કોઈ પ્રકારનું વેરભાવ વગરનું હોય તો પછી આ ભાગવતી કથા આપણા માટે સફળ થઈ શકે. એટલે ભૌતિક સ્થાન જ નહીં, આપણું હૃદય પણ આવું હોવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, જ્ઞાન યજ્ઞ સ્વયા તત્ર કર્તવ્ય હિ અપ્રયત્નતઃ. અપ્રયત્નતઃ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે, મેં કર્યું. અપ્રયત્ન શું છે, મેં કર્યું એવો ભાવ નહીં. હું આ બધું કરી રહ્યો છું, મેં આ બધું કર્યું, કોઈ પ્રકારનો ભાવ નહીં. પ્રયત્ન વિના એટલે શું છે, કોઈ પ્રકારનો અહંભાવ કરવાની જરૂર નથી. ઈશ્વરની ઈચ્છા છે તો જ ભાગવત કથા સાંભળવા મળે, ઈશ્વરની ઈચ્છા છે તો જ આ સમજવા પણ મળે. તો એટલા માટે કહું, મનુષ્ય શરીરે કૃપા જ છે, સત્સંગ મળે એ પણ કૃપા જ છે, સત્સંગમાં સમજાવ્યું એ પણ કૃપા જ છે, અને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું એ પણ શું છે, કૃપા છે. ઈશ્વરની કૃપા વિના આ માયાનો વિજય કરવો સરળ નથી. જ્યાં સુધી માયા પર વિજય નહીં હોય ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. મનુષ્ય જીવનનો પ્રારંભ પણ કૃપા જ છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન પર્યંત પણ શું છે, કૃપા માત્ર છે.
પ્રયત્નતઃ એટલે કે ઈશ્વર કૃપાથી થઈ રહ્યું છે એવો ભાવ આપણે કેળવીએ. અપૂર્વ રસરૂપા ચ કથા તત્ર ભવિષ્યતિ. અને આવું જો કોઈ સ્થાન મળી જશે, આવું જો કોઈ સ્થાન હોય તો આ અપૂર્વ રસરૂપા, આ ભાગવત કથાનો રસ કેવો છે? અપૂર્વ. અપૂર્વ એટલે કે બીજે ક્યાંય આવા પ્રકારના રસની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. તો અપૂર્વ રસ આપણને અહીંયા મળશે. પુરસ્થમ નિર્બલમ ચૈવ જરાજીર્ણ કલેવરમ તદ્વયમ ચ પુરસ્કૃત્ય ભક્તિસ્તત્ર આગમિષ્યતિ. જ્યાં આ ભાગવતનો સંકલ્પ થશે ત્યાં શું થશે? તદ્વયમ ચ પુરસ્કૃત્ય, પોતાના બે પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને ભક્તિ પણ ત્યાં આવી જશે. એ કેવા છે? નિર્બલમ ચૈવ જરાજીર્ણ કલેવરમ. એમનું કલેવર, એમનું શરીર કેવું થઈ ગયું છે? જીર્ણ શીર્ણ છે, વૃદ્ધાવસ્થા વાળું છે, નિર્બળ થઈ ગયેલા છે. આવા બે પુત્રોને લઈને ભક્તિ પણ અહીંયા આવી જશે. યત્ર ભાગવતી વાર્તા તત્ર ભક્ત્યાદિકમ વ્રજેત કથા શબ્દમ સમાકર્ણ્ય તત્રિકમ તરુણાયતે. જ્યાં જ્યાં પણ ભાગવત કથા હશે ત્યાં આ ત્રણ અવશ્ય આવે છે. અહીંયા ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવે જ છે. યત્ર ભાગવતી વાર્તા, જ્યાં ભાગવત કથા હોય ત્યાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અવશ્ય આવે છે. એટલું જ નહીં, કથા શબ્દમ સમાકર્ણ્ય, આ કથાના શબ્દના શ્રવણ માત્રથી તરુણાયતે, એ તરુણતાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આપણા હૃદયમાં પણ એ જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય તરુણ બનવા જોઈએ. આપણા હૃદયમાં પણ એ ભક્તિનો ઉદય થવો. એમ નહીં માનવું સ્થૂળતઃ ભક્તિ, આ ભક્તિ છે ને આ જ્ઞાન છે ને આ વૈરાગ્ય. ખરેખર આ જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યનો ઉદય ક્યાં થવાનું છે? આપણા હૃદયમાં. સુવાચ એવમ ઉક્ત્વા કુમારસ્તે નારદેન સમમ તતઃ ગંગા તટમ સમાજગ્મુઃ કથાપાનાય સત્વરાઃ. તત્કાળ નારદજી આ કુમારો સાથે ગંગા કિનારે પહોંચી ગયા. યદા યાતસ્તતં તે તુ તદા કોલાહલો અપી અભૂત ભૂલોકે દેવલોકે ચ બ્રહ્મલોકે તથૈવ ચ. જ્યાં આ ભાગવત કથાનો સંકલ્પ થયો, તત્કાળ ગંગા કિનારે શું થઈ ગયું? ભૂલોકથી દેવલોકમાં, બ્રહ્મલોકમાં બધે કોલાહલ થઈ ગયો. શ્રી ભાગવત પીયુષપાનાય રસલંપટાઃ ધાવन्तઃ અપી આયયુઃ સર્વે પ્રથમં યે ચ વૈષ્ણવાઃ. જ્યાં ખબર પડી ગંગા કિનારે ભાગવત કથા થઈ રહી છે, ત્રણેય લોકમાં લોકો શું કરવા લાગ્યા? રસલંપટાઃ. સ્ત્રી લંપટ નહીં, પણ કોણ છે? ભાગવત કથાને રસલંપટ. વધારે ને વધારે આ ભાગવત કથાના રસનું હું પાન કરું, એ રસનો પાન કરવા માટે અનેક લોકોમાંથી, તો ફક્ત ત્રણ લોક નહીં, લોક પરલોકથી અનેક લોકો ત્યાં હાજર થઈ ગયા. શાના માટે? કથા પીયુષ પાનાય, આ ભાગવત કથાના અમૃતના પાન માટે બધા અહીંયા આવીને ઉભા રહી ગયા. ધાવંત, દોડીને બધા આવ્યા. ધાવંત અપી આયયુઃ, દોડીને બધા ત્યાં આવી ગયા. એ બધામાં સર્વે પ્રથમમ યે ચ વૈષ્ણવાઃ. આ બધામાં સૌથી પહેલું દોડીને કોણ આવી ગયું? આ વૈષ્ણવ લોકો આવ્યા. એટલું જ નહીં, ભૃગુઃ વશિષ્ઠ ચ્યવનશ્ચ ગૌતમઃ મેઘાતિથિઃ દેવલ દેવરાતો રામસ્તથા ઘાધિસુતશ્ચ શાકલઃ મૃકુંડો પુત્ર ત્રિજ પિપ્પલાદાઃ. કે છે ભૃગુ ઋષિ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, ગૌતમ, મેઘાતિથિ, આ બધા ઋષિ મુનિઓ પણ ત્યાં આવીને ઉભા રહી ગયા. જો વિચાર,
पिप्लाद मुनि, गादीसुतश्च, शाकलः, मार्कंडेय, गादीसुत, दत्तात्रेय, આ બધા શું છે ત્યાં આવી ગયા. યોગેશ્વરौ વ્યાસ પરાશરૌ ચ છાયાસુકઃ. વ્યાસ અને પરાશર યોગના કુશળ એવા વ્યાસ અને પરાશર પણ ત્યાં આવી ગયા. છાયાસુકઃ જાજલી જહ્નુ મુખ્યઃ. છાયાસુક, જાજલી અને અન્ય સર્વ ઋષિગણો પણ ત્યાં આવી ગયા. સર્વે અપી અમી મુનિગણાઃ સહપુત્ર શિષ્યાઃ સ્વસ્ત્રીભિઃ આયયુઃ. તેઓને લઈને પોતાના પુત્રને, શિષ્યોને, પત્નીને, ઘરની બધી સ્ત્રીઓને પણ લઈને આ ભાગવત કથામાં બધા આવી ગયા ત્યાં. કેમ? અતિ પ્રણયેન યુક્તાઃ. પણ આ બધાના મનમાં શું હતું? આ ભાગવત માટેનો પ્રેમ હતો. આ ભાગવત કથા શ્રવણ કરવા માટેના પ્રેમ ભાવથી બધા ત્યાં હાજર થઈ ગયા. વેદાંતાની ચ વેદાશ્ચ મંત્રઃ તંત્રઃ સમૂર્તયઃ. કે વેદ પણ મૂર્તિ રૂપ ધારણ કરીને ત્યાં ભાગવત કથામાં હાજર થઈ ગયા. વેદાંત, મંત્રઃ તંત્રઃ સમૂર્તયઃ. દરેક મંત્ર પણ મૂર્તિ રૂપ ધારણ કરીને ભાગવત કથાના શ્રવણમાં હાજર થયા. સર્વતંત્ર પણ મૂર્તિ રૂપ ધારણ કરીને ભાગવતનું શ્રવણ માટે આવી ગયા. દશ સપ્ત પુરાણાની, 17 પુરાણો, ષટ શાસ્ત્રાણી, 6 શાસ્ત્ર, દર્શન શાસ્ત્રો, આ પણ બધા ત્યાં શું છે આવી ગયા. ગંગાદ્યાઃ સરિત સત્ર, ગંગા આદિ સર્વ નદીઓ પણ ત્યાં આવી ગઈ. પુષ્કર આદિ સરાંશી છે, પુષ્કર આદિ તીર્થો પણ ત્યાં આવી ગયા. સરાંશી સરોવરો પણ, ક્ષેત્રાણી ચ દિશ સર્વા દંડકાદિ વનાની ચ નાગ નગાદયઃ યયુઃ. જો વિચાર કોણ કોણ આવે કે ગંગા નદી આવી, સર્વ ક્ષેત્ર ત્યાં આવી ગયા. સરોવરો, ક્ષેત્ર, દિશા, દંડકાદિ વનાની, નગાદે સર્વ પ્રકારના પર્વ, હિમાલય આદિ પર્વતો યયુઃ ત્યાં આવી ગયા. તત્ર દેવ ગંધર્વ દાનવાઃ. દેવતાઓ પણ આવી ગયા, ગંધર્વ પણ આવી ગયા, દાનવો પણ ભાગવત કથા સાંભળવા આવી ગયા. ગુરુત્વા તત્ર ન આયાતાન ભૃગુઃ સંબોધ્ય ચાનયત. ત્યાં ગૌરવને કારણે જે પણ કોઈ ઋષિ મુનિ નહીં આવ્યા એવા ભૃગુ મુનિને પણ શું કર્યું? સંબોધ્ય ચાનયત. એમનું પણ સંબોધન કરીને, એમને પણ યાદ કરીને ત્યાં લાવવામાં આવ્યા. દીક્ષિતા નારદે નાથ દત્તમાસનમ ઉત્તમમ. નારદજીને શું છે? નારદેના, જો વિચાર, દીક્ષિતા નારદેના. આ નારદ દ્વારા એમને દીક્ષિત કરવામાં આવ્યા. દત્તાસનમ ઉત્તમમ, અને એમને શ્રેષ્ઠ આસન આપવામાં આવ્યું. કુમારાઃ વંદિતાઃ સર્વૈઃ નિષેધુઃ કૃષ્ણ તત્પરાઃ. સર્વ પ્રકારના જે શ્રોતા ગણો હતા સર્વએ કુમારોને વંદન કર્યા. બધાને, શ્રોતાજનને પણ વંદન કરવામાં આવ્યા અને બધા ત્યાં હાજર થઈ ગયા. પણ ત્યાં જે કોઈ હતા એ બધા કોણ હતા? કૃષ્ણ પરાયણાઃ, કૃષ્ણ તત્પરાઃ. બધાની બુદ્ધિ ક્યાં ઘડી હતી? બધાની બુદ્ધિ શ્રી કૃષ્ણ પરાયણ હતી, ભગવાનને સમર્પિત હતી. કુમારાઃ વૈષ્ણવાશ્ચ વિરક્તાશ્ચ ન્યાસિનઃ બ્રહ્મચારિણઃ. વૈષ્ણવો આવ્યા, વિરક્તો આવ્યા, સંન્યાસીઓ આવ્યા, બ્રહ્મચારીઓ પણ ત્યાં આવ્યા. મુખ ભાગે સ્થિતાસ્તેત તદગ્રે નારદઃ સ્થિતઃ. આ વૈષ્ણવો, વિરક્ત, સંન્યાસીઓ એ આગળ બેઠા, બ્રહ્મચારીઓ આગળ બેઠા, એમને પણ આગળ નારદજી બેઠા. એક ભાગે ઋષિગણાઃ તદન્યત્ર દિવૌકશઃ.
બાજુ પર ઋષિગણ બેઠા, બીજી બાજુ પર સ્ત્રીઓ બેઠી. વેદ ઉપનિષદ અન્યત્ર તીર્થાની યત્ર સ્ત્રીય અન્યતઃ. દેવતાઓ એક બાજુ બેઠા, આમ બધા પોતપોતાના સ્થાન ગ્રહણ કરી લીધા. જય શબ્દ નમઃ શબ્દ શંખ શબ્દ તથૈવ ચ. અનેક પ્રકારથી ભગવાનનો જય જયકાર બોલાવવામાં આવ્યો, ભગવાનને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા. શંખ શબ્દ, શંખ ફૂંકવામાં આવ્યો. ચૂર્ણ લાજ પ્રસૂના નિક્ષેપસ્તુ મહાભૂત. હા, અનેક પ્રકારથી ચૂર્ણ, ચૂર્ણ આપણા અબીલ ગુલાલ જે આપણે કહેવાય, તો કે છે આ અબીલ ગુલાલ પણ ઉડાડવામાં આવ્યો, નિક્ષેપ ઉડાડવામાં આવ્યો. આમ અને આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે આ ભાગવત કથાની શરૂઆત કરવામાં આવી. વિમાનાની સમારુહ્ય કિયંતઃ દેવનાયકાઃ કલ્પવૃક્ષ પ્રસૂનૈઃ તાન સર્વાન તત્ર સમાકિરન. એટલું જ નહીં, વિમાન પર બેસીને અનેક પ્રકારના કલ્પ વૃક્ષથી જે ઉત્પન્ન થયેલા પુષ્પો જે છે એની પણ પુષ્પની વર્ષા કરવામાં આવી. સૂત ઉવાચ એવં તેષુ એક ચિત્તેષુ શ્રીમદ ભાગવતસ્ય ચ મહાત્મ્યમ ઉચિરે સ્પષ્ટમ નારદાય મહાત્મને. આમ ત્યાં બધી સ્થાપનાઓ થઈ, ઋષિ મુનિઓની પૂજા કરવામાં આવી, ભાગવતની પૂજા કરવામાં આવી, શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરવામાં આવી. અને પછી ત્યાં શું કરવામાં આવ્યું? એક ચિત્તે શું, એક ચિત્ત થઈને, એકાગ્ર ચિત્ત થઈને નારદને આ ભાગવત કથા કહેવામાં આવી. પણ એના પહેલા શું કહેવામાં આવ્યું? મહાત્મ્ય. આ ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય શું છે એ પહેલા કહેવામાં આવ્યું. કુમારાઃ ઊચુઃ અથ તે વર્ણ્યતે અસ્માભિઃ મહિમા શુક શાસ્ત્રજઃ. આ શુક શાસ્ત્રથી નો મહિમા શું છે એ પહેલા અમે તમને કહી દઈએ. યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ મુક્તિઃ કરતલે સ્થિતા. જેના શ્રવણ માત્રથી કરતલે એટલે કે સરળ છે. ઈશ્વરની કૃપા હોય, ઈશ્વરની સમર્પણ હોય તો મોક્ષ પણ શું છે? સરળ થઈ જાય. કરવાથી ને એટલે મગજ મારી. આગળ મેં તમને સમજાવ્યું છે કે છોડવાનો પ્રયત્ન કરો ને તો એ નહીં છૂટે. એને મંત્ર દીક્ષા આપવામાં આવી, પણ સાથે એવું કહેવામાં આવ્યું જયારે મંત્ર કરે ને ત્યારે વાંદરાનું ચિંતન કરવાનું નહીં. મંત્ર હાથમાં, જ્યાં માળા હાથમાં લે અને મંત્ર શરૂ કરે તો કોણ આવવાનું? વાંદરો યાદ કરવાનો નથી, ઓમ નમઃ શિવાય. વાંદરો યાદ કરવાનો નથી, ઓમ નમઃ શિવાય. ની માળા થાય, વાંદરાની માળા થાય. છોડવાનું છે, છોડવાનું શું કરીએ ને તો એ છૂટે નહીં, કે તમારા મનમાં જ રહે. પરમાત્મામાં મન લાગી ગયું, પરમાત્માનું ચિંતન થાય, પરમાત્માના લીલાનું ચિંતન થાય, આ સંસાર આપોઆપ શું થાય? છૂટી જાય. મુક્તિ તથા એના હાથમાં શું છે? મુક્તિ છે. વિચાર, કોનાથી છૂટવું છે? છૂટવું છે, છૂટવું છે, રૂપથી છૂટવું છે, ક્યાંથી છૂટવું? સાગર સબ સુખ ગયા હૈ, ફિકર નહીં મોહે તરન નથી. છે જ નહીં. મીરાબાઈ પણ શું કહે? મોક્ષ માટે ગુરુ પાસે ગઈ, પણ ગુરુજીએ જ્ઞાન આપ્યું, પેલો ભવસાગર રહ્યો જ નહીં. કોને કરવાનું? મોક્ષ મેળવવાનો ને જે કઈ છે એ ઈશ્વર માત્ર. ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વ. જો સર્વ ઈશ્વર છે, આ જો આમાં આપણે પાસે 50%, પેલો કર્મયોગ એ 50% અને જ્ઞાન પણ શું છે? 50%. ચાલે ને 50%. આ દિવાળી આવે ને 50%. બધું મારું અનુકૂળ થાય, ધારેલું હોય તો કર્મયોગ, યોગ બુદ્ધિથી કર્મ. પણ જ્યાં જરાક ધારેલું નહીં થયું,
બધો કર્મયોગ શું થઈ જાય? જ્ઞાન 50%. ઈશાવાચ છે ઈદગમ સર્વ. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે. માં પડેલું ડુક્કર જોઈએ તો શું કહીએ? ઈશાવાચ છે ઈદગમ સર્વ. સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે. પછી શું છે? સર્વને એક સમાન રીતે પ્રકાશિત કરે. સૂર્ય વિચાર કરે, સૂર્યનો પ્રકાશ ગંગા પર પડે કે ગટર પર પડે, સૂર્ય વિરોધ કરે? પણ નામ રૂપ હોય. એમ કે હું ભગવાનમાં માનતો નથી, એનું હૃદય પણ કોણ ચલવે છે? એના શ્વાસ કોણ ચલવે છે? જ્ઞાનમાં વિભાગ કરીએ, જ્ઞાનમાં કોઈ વિભાગ નહીં મળે. જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર. મયા તતમિદમ સર્વમ જગદવ્યક્ત મૂર્તિ. સંપૂર્ણ જગતમાં અવ્યક્ત સ્વરૂપે હું વ્યાપ્ત છું. ચર હોય કે ચેતન હોય, ચર હોય કે અચર હોય, સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય, સર્વમાં એક ઈશ્વરનો વાસ છે. પછી એમાં 50% કરવાનું નહીં. આપણું મિત્ર મંડળ હોય ને ત્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન કહેવાય, અને શત્રુ આવીને ઉભો રહી ગયો તો શું છે? પણ કેવું પડે? સુર મિત્ર હરિ ઉદાસીન બંધુ શું સાધુ સ્વપી છે પાપી શું. પાપીમાં પણ શું છે? સર્વત્ર સમદર્શ. પણ દેવતા હોય કે દાનવ હોય, દૈત્ય હોય કે રાક્ષસ હોય, સર્વમાં શું છે? એક જ અંતર્યામી પરમાત્મા. એટલા માટે એ બહુ સરસ કહે છે, પણ માત્ર મુક્તિ. એને શ્રવણ માત્રથી જ મુક્તિ છે. કેમ? આ નામ રૂપથી, આ મારા તારાથી, આ બધાથી આપણું મન શું થઈ જશે? મુક્ત થઈ જશે. તારું નથી, તારું નથી. જો સમજો, જગતને આપણે શું કરી નાખીએ? વિભાજિત કરી નાખીએ. એ વિભાજન કરીએ ને એ જ આપણા માટે બંધનનું કારણ બની ગયું. આપણે બંધનનું કારણ શું છે? વિભાજન જ છે. એકવાર ભાગવત શ્રવણ કરીએ, સર્વત્ર ઈશ્વરના દર્શન હોય, પછી કોઈ વિભાગ નથી, કોઈ મારું તારું નથી, કોઈ બંધન નથી. એટલે વલ્લભાચાર્ય શું કે છે? અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. આ હું અને આ મારું એ જ સંસાર છે. પણ એકવાર આ ભાગવત કથાને આપણે સમજી લીધી તો મુક્તિ પણ શું થઈ જાય? તત્ર કરતલે હાથના અપરાધ. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યા શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયે. આ ભાગવત કથાનું હંમેશા શ્રવણ કરતા રહીએ. કેમ? એના શ્રવણ માત્રથી આપણા હૃદયમાં કોની સ્થાપના થઈ જાય છે? પરમાત્માની સ્થાપના થઈ જાય છે. ગ્રંથ 18 દ્વાદશ સ્કંદ સંમિત. ગ્રંથ કેવો છે? 18,000 એના શ્લોક છે અને 12 સ્કંદનું બનેલું છે. પરીક્ષિત શુક સંવાદ શૃણુ ભાગવતમ ચ તત. અને કોનો સંવાદ છે? સુખદેવ અને પરીક્ષિત એના મુખ્ય વક્તા અને શ્રોતા છે. તાવત સંસાર ચક્રેસ્મિન ભ્રમતે અજ્ઞાનતઃ પુમાન યાવત કર્ણગતા નાસ્તિ શુકશાસ્ત્ર કથાક્ષરમ. જીવ આ સંસાર ચક્રમાં ક્યાં સુધી ભમતો રહે છે? અજ્ઞાનને કારણે આ જીવ ભમતો રહે છે. ક્યાં સુધી? યાવત કર્ણગતા નાસ્તિ શુકશાસ્ત્ર કથાક્ષરમ. જ્યાં સુધી આ ભાગવત કથા એના કાનમાં પડી નથી, ભાગવત કથાનું શ્રવણ કર્યું નથી, ત્યાં સુધી જ આ જીવ શું કરતો રહે છે? આ સંસારમાં ભમતો રહે છે. એકવાર આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કર્યું તો આ સંસાર ચક્રનો પણ અંત આવી જાય છે. કિમ શ્રુતૈ બહુભિઃ શાસ્ત્રૈઃ પુરાણૈશ્ચ ભ્રમાવહૈઃ. કે આ બધે બહુ શ્રુતિનું શ્રવણ શું કરશો? શાસ્ત્રનું બહુ શ્રવણ શું કરશો? પુરાણનું બહુ શ્રવણ કેમ નહીં કરો? કેમ? ભ્રમાવહૈઃ. આ બધા કેવા છે? આપણે ભ્રમિત કરનારા છે.
એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતી. આ એક જ ભાગવતી શાસ્ત્ર છે. એ કેવું છે? મુક્તિનું દાન કરનારું છે. એનું જ આપણે શ્રવણ કરીએ. કથા ભાગવતસ્યાપી નિત્યમ ભવતી યદ્ગૃહે તદ્ગૃહમ તીર્થરૂપમ હિ વસતામ પાપનાશન. જે ઘરમાં સતત ભાગવત કથાનું શ્રવણ થતું રહે છે, ભાગવત કથાનું અધ્યયન થતું રહે છે, એ ઘર પણ શું બની જાય છે? તીર્થ બની જાય છે. એટલું જ નહીં, ત્યાં જે લોકો રહેનારા છે એમને સર્વ પાપનો પણ નાશ થઈ જાય છે. અશ્વમેધ સહસ્રાણી વાજપેય શતાની છે શુકશાસ્ત્ર કથાયાશ્ચ કલામનાર્હતિ ષોડશીમ. યજ્ઞ કહીએ, વાજપેય યજ્ઞ કહીએ તો કે છે 1000 અશ્વમેધ યજ્ઞ હોય, 100 વાજપેય યજ્ઞ કરવામાં આવે. તો કે છે આ બધા કેવા છે? આ બધા ભાગવત કથાની એક કળા પણ નથી. ચાલો, ભાગવત કથાનો શું છે? એક અંશ માત્ર પણ નથી. એની તો કોઈ પ્રકારે સરખામણી થઈ શકે એમ જ નથી. તાવત પાપાની દેહેસ્મિન નિવસંતિ તપોધના યાવત ન શ્રૂયતે સમ્યક શ્રીમદ ભાગવતમ નરૈ. આ દેહમાં પણ પાપ ક્યાં સુધી રહી શકે? જ્યાં સુધી ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી જ આ શરીરમાં પાપ રહી શકે. એકવાર ભાગવત કથાનું શ્રવણ કર્યું, મૂળ ભાગવતનું શું કરવામાં? સમ્યક સારી રીતે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવામાં આવે તો પાપ પણ રહેતું નથી. ન ગંગા ન ગયા કાશી પુષ્કરમ ન પ્રયાગકમ શુકશાસ્ત્ર કથાયાશ્ચ ફલેન સમતામ નયે. ફળ ભાગવત કથા આપણને આપે છે. એ ફળ તો શું છે? સમતામ નયે. ગંગા, ગયા, કાશી, પુષ્કર અને પ્રયાગ આ બધા ભેગા થઈને જે ફળ આપે, એ ફળ કરતા પણ અધિક ફળ શાનું છે? આ ભાગવત કથાનું ફળ છે. શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદ સ્વામિત્યમ ભાગવતોદ્ભવમ પઠસ્વ સ્વમુખેનૈવ યદિચ્છસી પરામ ગતિમ. જો પરાગતિની મોક્ષની ઈચ્છા છે તો શું કરવું જોઈએ? શ્લોકાર્ધમ અડધો શ્લોક આપણે કરીએ, એનો ચોથો ભાગ આપણે એક પાદ એનો પાઠ કરીએ. સ્વમુખે નૈવ, પોતાના મુખથી આ ભાગવતના શ્લોકનો પાઠ આપણે કરીએ. જો આ વિચાર સ્વમુખે નૈવ. આજે આજકાલ એક બીજી મગજમારી, વિષ્ણુ સહસ્રનામ હોય ને, આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ રોજ વિષ્ણુ સહસ્રનામ પાઠ કરવાનો. પેલો પાઠ નહીં કરે, શું કરે? વાંચી જાય. શું કરે? મને હું તો રોજ ગીતાનો એક પાઠ, એક અધ્યાયનો પાઠ કરે. એક અધ્યાયનો પાઠ કરે કે વાંચે? સમુખેના એવ, પોતાના મુખથી આ ભાગવતના શ્લોકનો પારાયણ કરે, પાઠ કરે. જો પાઠ શબ્દનો જ અર્થ એ થાય. વાંચવું એને પાઠ નહીં કહેવાય, વાંચવું એને પારાયણ કરેલું કહેવાય નહીં. મોડેથી શું કરવું પડે? બોલવું પડે. પેલો મોડેથી બોલે નહીં. કેમ? આ સંસ્કૃત બહુ અઘરું. અને શ્લોકના શબ્દો અમારથી બોલાય નહીં એટલે અમે શું કરીએ? વાંચવાનું નથી. આ બધા શું કરવાનું હોય? પાઠ કરવાનો. અધ્યાયનો પાઠ કરીએ. એમ ભાગવતનો એક શ્લોકનો પણ પાઠ કર્યો, અડધા ચોથા શ્લોકનો જો પાઠ કરવામાં આવે, યદિચ્છસી પરામ ગતિમ, જેને આ પરાગતિની ઈચ્છા છે અને રોજ આ ભાગવતના એક શ્લોકનો પણ પાઠ કરે, અડધાનો કરે, ચોથાનો પણ કરે, એને અવશ્ય પરાગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. વેદાદિ વેદ માતા ચ પૌરુષમ સુક્તમેવ ચ ત્રયી ભાગવતમ ચૈવ દ્વાદશાક્ષર એવ ચ. વેદાદિ વેદ માતા ગાયત્રી પૌરુષમ સુક્તમ પુરુષ સુક્ત. ઓંકાર, ગાયત્રી અને પુરુષ સુક્ત
આ ત્રણ જે છે, આ ત્રણ વેદો જે છે, આ બધા શું છે? ભાગવત છે. આ બધાનો સાર ક્યાં ગળી છે? દ્વાદશાક્ષર એવ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ એક જ મંત્રમાં આ સર્વનો સાર છે. આ એક મંત્ર જે દ્વાદશાત્મ પ્રયાગશ્ચ, દ્વાદશાત્મ પ્રયાગશ્ચ કાલઃ સંવત્સરાત્મકઃ બ્રાહ્મણાશ્ચ અગ્નિહોત્રમ ચ સુરભિર દ્વાદશી તથા તુલસી ચ વસંતશ્ચ પુરુષોત્તમ એવ ચ એતેષાં તત્વત પ્રાજ્ઞૈઃ ન પૃથક ભાવ ઈષ્યતે. બધા જે છે એ બધામાં શું છે? જે બુદ્ધિમાન છે એ પૃથક ભાવ કરતો નથી. આપણે હંમેશા શું માનીએ? આ બધું અલગ અલગ છે. એટલે અહીંયા શું કે છે? વેદ હોય કે વેદ માતા ગાયત્રી હોય કે ઓમકાર હોય કે દ્વાદક્ષર મંત્ર હોય, સૂર્ય હોય, પ્રયાગ હોય, એક વર્ષ એટલે કે કાળ હોય, બ્રાહ્મણ અગ્નિહોત્ર હોય, સુરભી ગાય હોય, દ્વાદશી તિથિ હોય, તુલસી હોય, વસંત ઋતુ હોય, પુરુષોત્તમ એવ ચ. આ બધામાં શું છે? કોઈ અંતર નથી. એતેષાં તત્વતઃ પ્રાજ્ઞૈઃ ન પૃથક ભાવ ઈષ્યતે. આ બધામાં શું છે? પૃથક ભાવ ન કરવો. છેવટે બધા એક જ સ્વરૂપ છે. સ્થળની દ્રષ્ટિએ, કાળની દ્રષ્ટિએ, તીર્થની દ્રષ્ટિએ અનેકતા છે, મંત્રની દ્રષ્ટિએ અનેકતા છે, પણ સર્વ શું છે? એક પરમાત્માની અભિવ્યક્તિ છે. અને એમાં ક્યારેય જે પંડિત છે, તત્વને જાણનાર છે, એને ક્યારેય આ બધામાં વસ્તુતઃ અંતર કરવું જોઈએ. યશ્ચ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ વાચયેદ અર્થતઃ અનિશં જન્મ કોટિ કૃતમ પાપમ નશ્યતે નાત્ર સંશયઃ. અર્થતઃ આપણે પાઠ કરીએ ખરા, પણ અહીંયા શું કે છે? અર્થ સાથે જે આ ભાગવતનો પાઠ કરે છે એના કોટી કોટી જન્મના બધા પાપનો નાશ થઈ જાય. જે અર્થતઃ બહુ મહત્વનું. વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ કરી દઈએ. શું કરવાનું છે? અર્થતઃ. આ પાઠ કરીને એના પણ નિયમ હોય. પાઠ કરીએ એના પણ શું હોય? નિયમો હોય. વેદનો ખાસ પાઠ કરીએ એમાં 6 નિયમો, 6 શું નહીં હોવું જોઈએ એ કીધું. અર્થતઃ વેદના જે પણ કોઈ મંત્ર હોય, ગીતિ એટલે એનું ગાન કરવું. કોઈ પણ વેદના મંત્રનું આલાપથી ગાન કરવું નહીં. આજકાલ તો તમે જુઓ ને, સહનાવતુમાં એકલો આલાપ કરતો હોય. સહવતુ છે, આ બધા મંત્રો જે છે એનું ગાન નહીં થાય, એનો પાઠ થઈ શકે. ગીતિ કહેવાય. ગીતિ પહેલું એટલે કે ગાન નહીં કરવું. શીઘ્ર એટલે શું છે? ઉતાવળ. પેલો આમ એવો પેલો હનુમાન ચાલીસા શરૂ કરે, પેલો ક્યાં શરૂ થાય ક્યાં પૂરું થાય હનુમાનજીને જ ખબર હોય. બોલ્યા કરે અમારી ભાઈ છે તો તમને નવાઈ લાગે. આ રુદ્રી જે આપણે કરીએ યજુર્વેદ પ્રમાણે જે રુદ્રનો પાઠ છે, તમે બરાબર શાંતિથી વ્યવસ્થિત રીતે કરો તો તમને ઓછામાં ઓછી 6 થી 7 મિનિટ થાય. અમારે એક ભાઈ છે, તમને 3 મિનિટમાં પૂરી કરી આપે. અને મેકું પણ કોણ તમારી પાછળ પડ્યું, ગાડી તમારે પકડવાની. શીઘ્રી અને શું કહેવાય? શીઘ્રી, ઉતાવળથી બોલે. ગીતી, શીઘ્રી, કંપી એટલે શું છે? પેલો બોલતો જાય, શું કરતો જાય? ડોલતો જાય. નહીં લોકોને આ મંત્રનું ગાન શરૂ થાય ને આમ થઈ જાય. શરીર શું છે? પેલો લોલકની જેમ આમ ડોલવા જ માંડે. સરસ છે. અનર્થ જ્ઞા, અર્થને જાણ્યા વગર જ પાઠ કરે. અનર્થ જ્ઞા
અલ્પકંઠા. હા, આખા ગામની વાતો કરો ને ત્યારે ઊંચા અવાજે વાત કરો, પણ ભગવાનનું નામ લેવાનું હોય ત્યારે અવાજ શું થઈ જાય? ધીમો થઈ જાય, ખુલ્લા અવાજ. અલ્પકંઠા. હા, છેલ્લું બહુ મજાનું છે. લિખિત પાઠકા. હા, આ લખેલું વાંચે. અધમાહા તે ઉચ્યંતે. આ બધા પાઠક કેવા કહેવાય? એનો શું થાય? પહેલું તો લિખિત પાઠકા નહીં બનવું હોય તો પહેલું તો કંઠસ્થ કરવું પડે. એટલે કંઠસ્થ કરવા વાંચવું પડે, તો પછી આખી જિંદગી વાંચ્યા નહીં કરવાનું. વાંચીને પછી આપણે શું થવું જોઈએ? કંઠસ્થ થવું. અનર્થ જ્ઞા. હા, અર્થ એક એક મંત્રના અર્થને પણ આપણે સમજી લઈએ, ખુલ્લા અવાજથી ગાઈએ. તો પછી રાગડા કાઢવાનું નહીં. જો સમજ પેલો બાજુવાળો ઊંઘતો હોય કોઈ, શું કીધું? આ ભાગવત છે, એ ભાગવતનો પાઠ કરવાનો છે, પણ કઈ રીતે કરવાનો છે? ભાગવતમ શાસ્ત્રમ વાચે અર્થ અનિશમ. અનિશમ એટલે કે રોજ રોજ આપણે અર્થ સાથે આ ભાગવતનો શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીએ તો શું થાય? જન્મ કોટી કૃતમ પાપમ નશ્યતે નાત્ર સંશય. કોટી કોટી જન્મના સર્વ પાપોને પણ નાશ થઈ જાય છે, એમાં કોઈ સંશય કરવાની જરૂર નથી. શ્લોકાર્ધમ શ્લોક પાદમ વા પઠેત ભાગવતમ ચય નિત્યમ પુણ્યમ વાપ્નોતિ રાજસૂય સ્વમેધયો. અડધા શ્લોકનો પાઠ કરે, ચોથા ભાગનો પણ એ પાઠ કરે, એટલે નિત્ય પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. અશ્વમેધ યજ્ઞાદિની જે પુણ્ય જે છે એ પુણ્યની એને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. ઉત્તમ ભાગવતમ નિત્યમ કૃતમ ચ હરિચિંતનમ તુલસી પોષણમ ચૈવ ધેનુનામ સેવનમ સમમ. ભાગવત કથાનો નિત્ય પાઠ કરવો, નિત્ય હરિનું ચિંતન કરવું, નિત્ય તુલસીને પાણી પીવડાવી પાણીનું પોષણ કરવું, ધેનુનું સેવન કરવું, ગાયનું સેવન કરવું. આ ચારે ચાર એક સમાન છે. જો વિચાર, જો આજકાલ આ એક સંસ્થા ચાલે છે, ગોગ્રામ સંસ્થા કહેવામાં આવે. કર્ણાટકમાં બેંગ્લોર પાસે રાઘવેન્દ્રજી મહારાજ છે, એ પણ શંકરાચાર્ય પીઠ છે, એ પણ શંકરાચાર્ય. ખૂબ એકદમ યુવાન શરીર છે, તેજસ્વી યુવાન શરીર છે. તો રાઘવેન્દ્રજી મહારાજ 5 વર્ષથી આ એક મહેનત કરી રહ્યા કે ભારતના દરેક ગામની પણ રક્ષા થાય અને ગાયની પણ રક્ષા થાય. ગાયના પર અનેક પ્રકારના સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. આ ગાયનું મૂત્ર કેવું છે, ગાયનું છાણ કેવું છે, એનું તમે સાંભળો તો તમને ખબર પડે. એટલે એ શું કે છે? એક ગાયનું પણ સેવન કરીએ, ઘરમાં એક તુલસીનો ક્યારો રાખીએ, હરિનું ચિંતન કરીએ, ભાગવતનો પાઠ કરીએ. આ બધા કેવા છે? એક સમાન છે. રાખીએ આપણે. વૈજ્ઞાનિકો એવા સંશોધન કર્યા કે જો ગાય તમારા ઘરમાં હોય તો આપોઆપ સાત્વિક વાતાવરણ બને. ગાય સ્વયં કેવી છે? ગાયમાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. દેવતાઓને ક્યાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું? આ ગાયમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું. સ્વામીજી તે બહુ મજાની વાત કરી કે ભગવાને જયારે ગાયની રચના કરી આ ગાય શ્રેષ્ઠ છે એવું કહેવામાં આવ્યું, તો દરેક દેવતાઓને વાસ કરવાનું કીધું ત્યાં. એટલે દરેક દેવતાઓ પોતપોતાના સ્થાન લેવા ગયા, પણ 2 જણા જરાક તૈયાર થવામાં વાર લગાડી. જો સમજ, 2 જણાએ શું કર્યું? 2 જણાને થયું કે આ બધા દેવતાઓ આવવાના છે, એટલે જરાક સજી ગજીને જઈએ, આમ એમને જઈએ સારું લાગે નહીં. એટલે 2 જણાએ શું કર્યું? વાર લીધું. એ બીજા બધા સ્થાન લેવાઈ ગયા, 2 સ્થાન બાકી રહી ગયા, એક ગોમૂત્ર અને બીજું છાણ. એ 2 કોણ હતા? માં લક્ષ્મી અને સરસ્વતી. 33 દેવતાઓનું ત્યાં સ્થાન છે, પવિત્ર છે.
ત્યાં 33 દેવતાઓનો વાસ છે. બહુ જરૂરી છે આ સમજજો. એક તમને દ્રષ્ટાંત, વર્ષો પહેલા એ લોકોનું જે અણુ વિદ્યુત મથક હતું એ ફાટેલું. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા એ વાતને. ચર્નોબિલ એનું નામ હતું અને એ આખું ફાટ્યું અને હજારો લોકો આ અણુને શું છે આ પેલા ઉર્જાનું જે વિસર્જન થાય અને એને કારણે અનેક લોકો મરી ગયા. ખૂબ બધું થયું. પછી ક્યાં ક્યાં આ બધું એના ઉર્જાઓ ગઈ, ક્યાં સુધી પહોંચી, એનું રેડિયેશન થાય ને આપણા કિરણોનું, અનેક પ્રકારના કિરણોનું ત્યાં શું થવામાં આવ્યું, પ્રસાર થઈ ગયો છે. લોકો એ ચર્નોબિલને ઉત્તરના એક સ્થાન પર ગયા તો ત્યાં ગામમાં જોયું ને લોકોના શરીરમાં એટલા બધા કિરણો હતા જ, રેડિયેશન જેને આપણે ઘરોમાં જોયું ને તો એટલું બધું હતું જ નહીં. આ બધા નવાઈ લાગી કે આટલું નજીક જ છે. જ્યાં ચર્નોબિલ છે એનાથી 100 કિલોમીટર માંડ હતું તો ત્યાં તો આ બધા કિરણો પહોંચી જ જાય, તત્કાળ પહોંચી જાય, એને વાર લાગે નહીં. આ બધા બચી કેવી રીતે ગયા વિચાર. પછી એ લોકોએ જોયું, ખબર પડી કે આ બધાએ જે ઘર બનાવેલા હતા એ ઘરને એ લોકોએ પેલા ગાયના ગોબરથી શું કરેલા હતા, ગાયને પેલું લીપણ કરવા માટે પેલા વાંસ વાપરેલા. પછી એ લોકોએ પ્રયોગ કર્યો તો વાંસ હોય કે ગાયના ગોબર હોય એમાંથી આ કિરણ પસાર થઈ શકે. નાગપુરમાં આખી સંસ્થા છે જે આના પર ખૂબ બધું વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરી રહી છે. ગ્રામ સેવાનું આખું કામ ચાલી રહ્યું. એટલે એ શું કે છે, હરિનું ચિંતન કરીએ કે ગાયનું સેવન કરીએ, ગાયની સેવા કરીએ, એક તુલસીનો ક્યારો રાખીએ કે ભાગવતનો પાઠ કરીએ. આ બધું કેવું છે, એક સમાન. ઘરે ઘરે ગાય હોય એવું હું તો ઈચ્છું. તો આપણે ગાય પોતે નહીં રાખી શકીએ તો જે ગાય રાખનારા હોય એને આપણે શું કરીએ, આર્થિક રીતે સહાય કરીએ. જો ગાયનું દૂધ જે છે પછી એના જેવા છીએ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં એને ડોબો કહેવામાં આવે. એવું કે ડોબો તો પી પીને આપણે કેવા થઈ ગયા, ડોબા થઈ ગયા. આ સમજજો. અને એને જોઈને ખબર પડે આપણી ચાલે એવી જ થઈ જાય. ગમે એટલા હોર્ન મારો અને ગમે એટલું કરો એ શું કરવાનું, પાટીઓ કહેવાય. શું કહેવાય? સ્વામીજી એકવાર સુરત આવે તો સ્વામીજીને લઈ જવાના. એટલે અમારા એક ભાઈ તૈયાર હોય એટલે સ્વામીજી નીચે આવે એટલે સ્વામીજીને લઈ નીકળો. આ 85 ની વાત કરી. ત્યારે સ્વામીજીને નીકળવાનો વખત અને એ જ રસ્તા પર ત્યારે સામેથી કોણ આવે, સ્વામીજી કે ભાઈ કાલે આપણે 5 મિનિટ વહેલા નીકળીશું. કેમ? એટલે આ થશે નહીં. એટલે પેલા ભાઈ જે ડ્રાઇવિંગ કરતા હતા, સ્વામીજી આ સુખી છે આપણા કરતા તો. ગમે એટલો હોર્ન મારો, ગમે તે કરો, એની રીતે ચાલ્યા છે. આપણે પછી કેવા છે, એક દૂધ પી પી પછી શું થઈ જાય. ગાયનું સેવન કરીએ, ગાયનું ઘી હોય, ગાયનું દૂધ હોય. હરિનું ચિંતન અને ગાયનું સેવન એક સમાન છે. ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરીએ, એક તુલસીના ક્યારાનું. જેમણે એક બેને બંગલો વેચ્યો, એને સરસ મજાનો આમ 10 બાય 10 નો તુલસી ક્યારો કર્યો. ખૂબ બધી તુલસી, તુલસી આખું જંગલ જેવું. વરસાદ પડે ને પછી આખું જંગલ ઉભું થઈ જાય. પછી એ બંગલો લીધો ને એને પહેલું કામ શું કર્યું, બધાને ઘેરે નહીં ખાયા. સમજતું ગમે એટલી રોપે ને તુલસી શું થઈ જાય, ઉગવી. તુલસી સરસ રીતે થવી એ શું નિશાની છે, પવિત્રતાની નિશાની. તુલસી ભગવાનની કોણ છે, પત્ની છે.
અને એટલે કે છે કે આ ચારે ચાર હોય, હરિચિંતન હોય, તુલસી હોય, ગાય હોય અને ભાગવતનો પાઠ, ચાર સમાન છે. પણ આ ચાર જો ભેગા થઈ ગયા તો પછી ભગવાનની કૃપા સિવાય અન્ય કઈ હોઈ શકે નહીં. એના જીવનમાં ક્યારેય દુઃખ નામની વસ્તુ શક્ય જ નથી. આગળ આપણે કાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિ મહિષાઃ गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ગોગ્રામ સેવાની મેં વાત કરી. અહીંયા તો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ જે છે એ લોકોની પાસે આ બધું તૈયાર હશે. જો અહીંયા કોઈ તમે જાણતા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળાને તો એમની પાસે તમને આ બધા ટેમ્પલેટ મળી શકે અને એમને આપણે કહીએ તો આપણને આપશે પણ ખરા. એની યાત્રા શરૂ કરી. આ દશેરાથી સ્વામીજીએ ત્યાં એમના આશ્રમથી આ યાત્રા શરૂ કરી હશે. સમજવું, 108 દિવસની ગોગ્રામ યાત્રા એ કરી રહ્યા છે. એટલે મુખ્ય શહેરોમાં જઈને આ કરશે અને દરેક જગ્યાએથી બીજી ઉપયાત્રાઓ થશે જે યાત્રા પછી આ મુખ્ય યાત્રાને મળે. આમ આ ગાય માતા અને ગ્રામ્ય જીવનને વધારે આપણે કરવા માટે આખી આ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને સ્વામીજી રાઘવેન્દ્રજી મહારાજ પ્રયત્ન કરી રહ્યા. એટલે અહીંયા પણ જો કોઈકનું ઓળખાણ હોય ને તો આપણને મળી શકે શું કરે છે અને કેવી રીતે કરે. અને આ ગાય માતાનું કેવું મહત્વ છે એના પણ એ લોકોએ બહુ સુંદર પેમ્પલેટ બહાર પાડ્યા છે, આપણે મેળવી શકીએ. હરિઓમ.